Now, in the last, we're discussing about atomic structure, a line spectra of hydrogen atom, right? And we have seen in the last class, hydrogen atom spectrum consists of large number of lines, and there are around 6 series of lines in the spectrum, and these series falls in names, and the first name is Lyman series, in which the address is N1. Address of each line is represented N1 and N2, and you have seen the Ritz combination principle. N1 in Lyman series is always 1, N2 can be 2, 3, 4, 5, etc. Where the address of the first line in the Lyman series is 1, 2, right? 1, 2 is the address of Lyman series, the first line in the Lyman series. 1, 3 is the address of the second line in the Lyman series. 1, 4 is the address of third line in the Lyman series, and so on. And in the second series is Balmer series, in which one is, in this case, is 2, 4, 5, 6, etc. Balmer series is represented by the address 2, 3, right? Okay, just a minute. Voice clear or no? Yes, sir. Yes. So second line is Balmer series. Second series is Balmer series, in which N1 and N2 have these values. N1 is 2, always 2, N2 is 3, 4, 5, etc. In the third series, it is Passion series, in which N1 is 3, N2 is 4, 5, 6, etc. We have bracket series, fund series, Humphrey series. Oro series in a case N1 fixed down, N2 maru. And N2 is, you can see that N2 is always greater than N1 for a particular series. So this connected equation is Rydberg equation, and that equation is nu bar is equal to RH, that is Rydberg constant, into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. This is Rydberg equation. Nu bar is 1 by lambda. 1 by lambda. Or this is equal to nu by C. So from this you can calculate frequency, wavelength, as well as wave number. Friend, voice in clarity voice clear alle? Clear, sir. Now, this equation is a theory basis. That's a combination rule. Equation Rydberg. This equation is all line frequency, wavelength, wave number calculate. This is explain Rutherford explain. And this equation is applicable to one electron system. Hydrogen atom in the case it is applicable to one electron system. This equation is applicable to one
ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു 1 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ He+, which contains only 1 electron. Lithium 2+, this also contains 1 electron. Then beryllium 3+, contains only 1 electron. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേരുണ്ട്, വേറൊരു പേരുണ്ട്. എന്താണത്? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? Can someone tell me? Isoelectrons. Right, that's correct. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം. പക്ഷെ ഇതൊരു ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആണ്. പക്ഷെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണോന്നില്ല. ഈ കേസ് നോക്കുക, ഹീലിയം, ലിഥിയം പ്ലസ്, ബെറിലിയം 2+, ഇത് ഒരു ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആണ്. മനസ്സിലായോ? This is also an isoelectronic system in which each contains 2 electrons. ഇതിന്റെ കേസിൽ പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. You cannot apply this equation in the case of a system that contains more than 1 electron. ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും അല്ലേ? പക്ഷെ അത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ്. അതേസമയം ഇത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 1 ഇലക്ട്രോൺ. So actually this is applicable to 1 electron isoelectronic system or 1 electron system. All right. അപ്പോൾ 1 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ 1 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഈ RH ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. അത് നോക്കണം, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. RH in 1 electron system actually is Z square. Generally, this equation is represented by Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where this R is equal to Z square into RH. Done. R is equal to Z square into RH. Where Z എന്താണ്? What is Z? സാധാരണ Z എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? Atomic number. Correct. Z is atomic number. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ്? 1 ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി RH. ആറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ. നൗ മറ്റുള്ള കേസിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ R എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? For helium plus you have to use R as 4RH. 4 RH ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. മനസ്സിലായോ? For lithium 2+, where Z is equal to 3, here Z is equal to 2, you have to use R as 9RH. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, ആ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കുക. ഇനി RH-ന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇതാണ്. RH-ന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ 109,677.8 centimeter inverse. The unit of RH is centimeter inverse. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്പെക്ട്രം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതില് സപ്പോസ് N2, നമ്മൾക്ക് 2 അഡ്രസ് കാണിക്കുന്ന 2 വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? N1 ഉം N2 ആണ്. Now if N2 minus N1 is 1, say for example if N2 is 5 and N1 is 4, so N2 minus N1 is 1. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് N1 N2 ഡിഫറൻസ് 1 ആണെങ്കിൽ the spectral line is called, എന്താണ് നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടിട്ടോ? If N2 minus N1 is 1,
What is the line in the spectrum so called? There is a name. Anyone? The spectrum is called H alpha line. H alpha line. Now, if it is 2, that is if n2 minus n1 is 2, then the line is called H beta line. H beta line. If it is 3, is called H gamma line. H gamma line. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അടുത്ത എച്ച് ഡെൽറ്റ ലൈൻ ആണ്. എച്ച് ഡെൽറ്റ ലൈൻ. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സ്പെക്ട്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് പോവാണ്. നോക്കുക. ഈ സ്പെക്ട്രം നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെക്ട്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓരോ സീരീസ് നോക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയാം കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. So remove all these things. So this is our spectrum. ഈ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഒരു സീരീസ് ആണ് പാഷൻ സീരീസ് അല്ലേ? ഏതാണ് പാഷൻ സീരീസ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബാൽമർ സീരീസ് എടുക്കാം. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ചെറുത്. ഇതാണ് ബാൽമർ സീരീസ്. ബാൽമർ സീരീസിലെ ലൈൻ നമ്പർ 1 ആണിത്. 2, 3 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞു അവസാനം അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ ദി എൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബാൻഡ്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബാൻഡ് പോലെ കിട്ടുക. സോ ഈ എൻഡിലുള്ള ലൈന് അല്ലെ, ഈ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ്, ആ എൻഡിലുള്ള ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ. എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ. സോ എച്ച് ആൽഫ ലൈൻ കണ്ടു, എച്ച് ബീറ്റ ലൈൻ കണ്ടു, എച്ച് ഗാമ ലൈൻ കണ്ടു, എച്ച് ഡെൽറ്റ ലൈൻ കണ്ടു. ആൻഡ് ഇഫ് n2 ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ഇത് എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് n2 ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരീസിൽ n2 ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ. സോ പാഷൻ സീരീസിലെ എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ എവിടെ വരിക? ഇവിടെയാണ് എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈനിന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കണം? n2 is equal to ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈനിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ബാൽമർ സീരീസിലെ എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലൈനിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹാസ് ടു ടേക്ക് n2 is equal to ഇൻഫിനിറ്റി. n1 ഏതാ എടുക്കുക ബാൽമർ സീരീസിലാണെങ്കിൽ? ബാൽമർ സീരീസിൽ n1 എന്താണ്? n1 2 ആണ് അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. n2 n1 2ഉം n2 ഇൻഫിനിറ്റിയും. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് അതാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ യു ഷുഡ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. സോ വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ, എച്ച് ആൽഫ, എച്ച് ബീറ്റ എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. what are the values of n1 and n2 for H beta line in the Balmer series? For H beta line in Balmer series. Balmer series le n1 n2 values ഏതൊക്കെയാണ്? H beta line ആണ്. ആരും പറഞ്ഞേ? 2 and 4. അപ്പൊ n1 2ഉം n2 4ഉം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Is that correct? Yes, that is exactly correct, because n2 minus n1 is equal to 4 minus 2 is equal to 2. അല്ലേ? 4 minus 2 is equal to 2. ബാൽമർ സീരീസ് ആകുമ്പോഴെപ്പോഴും n1 ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അത് ഓർമ്മ വരണം. ഈ n2 മൈനസ് n1 എന്ന് പറയുന്നതിൽ n1 ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, 2 ആണ്. അപ്പൊ n2 can be, n2 should be n1, n2 should be 4 in order to get the answer 2. Answer 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എച്ച് ബീറ്റ ലൈൻ ആണ് അല്ലേ? എച്ച് ബീറ്റ ലൈനാണ് n2 മൈനസ് n1 2 കിട്ടുന്നത്. സോ യു ആർ റൈറ്റ്. So similarly, ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കേട്ടോ. Now
let me move on to the next part of atomic structure. അതിൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോർ ആറ്റം മോഡലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറം. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറം. ഒറ്റ സെക്കൻഡേ. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വരാം. പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറം ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ? അറിയില്ലേ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദർ ഈസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് I will give you that equation. This is the equation. 8 pi hc by lambda. Just a minute. Let me write in terms of frequency. That is much better. Eight pi h nu cube by c cube into d nu divided by e raised to h nu by kt minus 1. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും? യെസ് ഓർ നോ? നോ, റൈറ്റ്? സോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാങ്ക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ. നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ? ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? an ideal body that absorbs and emits radiation of all frequencies. അല്ലേ? എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുമ്പ് എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അയൺ മെറ്റൽ എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് എന്താവും? കളർ ഒരു ഡൾ റെഡ് ആവും. പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ റെഡ്. അത് പിന്നെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് കളർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലേ? അതിനർത്ഥം എന്താ? അത് എല്ലാ പിന്നെ റേഡിയേഷനും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ റേഡിയേഷനും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് an ideal body that can absorb and emit all kinds of radiation. അതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി. അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ അല്ലെ? sun will emit radiations of all kinds and if you plot a graph, let me take that graph. This is the graph. Let me copy this and paste it here. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സണ്ണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫാണ്. ഇന്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് വേവ് ലെങ്ത്. ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് രണ്ട് ഏതിലെങ്കിലും ടേമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതിൽ പല ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിന്റെ സണ്ണിന്റെ ആണെന്നില്ല, ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിന്റെ പല ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്.
ഇവിടെ നോക്കുക, അത് ഒന്നാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ്? ഈ ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ലൈൻ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ദിസ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 3500. അപ്പോൾ 3500 എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടി, ഈ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാഫ് കാണുന്നില്ലേ? അത് വേവ് ലെങ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് മാറുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റി 4000 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടി പീക്ക് മാക്സിമം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു. ഇത് ഇപ്പൊ മാക്സിമം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു മാക്സിമം. 4000 ആക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു. 4500 ആക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കുറച്ചുകൂടി മേലേക്ക് വന്നു. 5000 ആക്കിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, മേലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ maxima lambda max, this is sometimes represented as lambda max goes on, lambda max alla intensity goes on higher, intensity കൂടി വരുന്നു അല്ലേ? lambda max ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്, lambda max സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ, ഹയർ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ്. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കളർ മാറി വരുന്നതാണ്. ഓരോന്നും ഓരോ കളേർഡാണ്. മേലെ ഉള്ളത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണുക, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ, അല്ലെ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കളർ മാറി വരുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഫിനോമിനൻ കുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. റുദർഫോർഡ് മോഡലിന് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതേസമയം ബോർ എന്റെ കേസിൽ അത് സാധിച്ചില്ല. എന്നാലും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ. അപ്പോ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എനി ഐഡിയൽ ബോഡി ദാറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ആൻഡ് എമിറ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ തിയറംസ് ഉപയോഗിച്ച്, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ? ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ another equation given by Schrodinger and it's called Schrodinger equation അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തിയറം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തിയറം റാലി ആൻഡ് ജീൻസ് എന്നുള്ള 2 സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തത്. സോ ദ റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ റോ ന്യൂ ടി ഡി ന്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 8 pi kT by c cube ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡി ന്യൂ. ഇവിടെ ഓരോന്നും ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ബോൾസ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. K is called Boltzmann's constant. T is the temperature. C is velocity of light. ഇനി ഇത് മൊത്തം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? ബോൾസ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ ഓരോ ഗ്രാഫിലും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മേലെയുള്ള റെഡ് ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 5500 Kelvin. So at a particular temperature, all these terms are constant. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം റേഡിയേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് റേഡിയേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വിത്തിൻ the small velocity difference, small what is this frequency difference d nu is directly proportional to nu square എന്നാണ്. ഇതാണ് ആദ്യ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ. This equation is called Rayleigh-Jeans equation. Rayleigh-Jeans equation. ഈ Rayleigh-Jeans equation പറയുന്നത് എന്താണ്? റേഡിയേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കിട്ടാൻ പാടില്ല. ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്? ന്യൂ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ പോവാ?
ഇപ്പൊ ലാംഡയാണ്, ലാംഡക്ക് ഒരു ന്യൂ സ്ക്വയർ ആയാലും ന്യൂ ആയാലും ഏതാണ്ട് ഇതേ ഗ്രാഫ് തന്നെ കിട്ടുക. പക്ഷെ ഈ ന്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അല്ലെ. ന്യൂവും ലാംഡയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂ ആൻഡ് ലാംഡ? Can someone tell me what is the relationship between nu and is equal to c by lambda. Nu is equal to c by lambda. അല്ലേ? Nu is equal to c by lambda. അപ്പൊ nu is inversely proportional to lambda. അവ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. So this can be written as is inversely proportional to lambda square. എന്നെഴുതാം അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ പോവുക. ആ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോവുക, ഒരിക്കലും ഇത് താഴേക്ക് വരില്ല. താഴേക്ക് വരുമോ? ഒരു ന്യൂ സ്ക്വയർ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ 1/λ സ്ക്വയർ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് താഴേക്ക് വരില്ല, ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ ചെറിയ പാർട്ടിൽ സോ ദിസ് ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ലാംഡയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായ? റാലി ജീൻസ് ലോ. അപ്പോൾ ദിസ് കൻ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ആര് വരുന്നത്? പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറം വരുന്നത്. പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറം. പ്ലാങ്ക് based on some of his arguments, ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. He gave an explanation and he gave an equation of this kind where these three are constant. ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? പൈ, എച്ച്, ന്യൂ. അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ്, ദിസ് വൺ. ആരാണത്? എച്ച്. എപ്പോഴും നോക്കുക, നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കലിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ ഒരാൾ കടന്നു വരും. ആ കടന്നു വരുന്നയാള് ഇതാണ് എച്ച്. That h is Planck's constant, which has the value 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second. That is the smallest number ever known in this world. Right? Smallest quantity. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഈ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം, ദിസ് കോൾഡ് പ്ലാങ്ക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ. പ്ലാങ്ക്സ് distribution based on Planck's distribution law. അതിൽ റേഡിയേഷൻ ഡെൻസിറ്റിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ എക്സാക്ട്ലി ഗെറ്റ് ദിസ് ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? പ്ലാങ്ക്സ് ലോ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് exactly matching with the experimental observations. Theoretical explanation is exactly matching with experimental observations. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായോ? അതെന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടാണ് പ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞത്. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് എമിഷൻ ആണ്. പ്ലാങ്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി, ആൻഡ് ദീസ് പാക്കറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ക്വാണ്ടാസ് അല്ലേ? ദിസ് പാക്കറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടാസ് ആൻഡ് or quantum. Single packet is called quantum, and that quantum has an energy h nu. ഓരോ ക്വാണ്ടത്തിന്റെയും എനർജി h nu ആണ്. Quantum energy of this quantum is h nu. Or he gave this very famous equation, E is equal to h nu, and he said each radiation itself consists of small packets of energy, and these packets are having a frequency nu, and energy is equal to h nu. So energy is proportional to frequency. ഇനി ഇതും തന്നെ ഇത് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി, പ്ലാങ്ക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാം. ആ ഇക്വേഷൻ, that equation is called Wayne displacement law. നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
there is an equation that is called Wien displacement law, which is given as lambda max into temperature is equal to a constant. And that value of that constant is 2.9 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. That is the unit. Meter Kelvin. ഇതാണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ്. മനസ്സിലായോ? ഇതെന്താണ്? ലാംഡ മാക്സ് ആണ്. ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഗ്രാഫിൽ ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓരോ ഗ്രാഫിന്റെ ലാംഡ മാക്സ്. ആ ലാംഡ മാക്സും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാറിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പുറത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്റ്റാർസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സ്റ്റാർസിൽ ഓരോ സ്റ്റാറിനും ഓരോ കളറാണ് കാണുക അല്ലെ? ഓരോ സ്റ്റാറും േഡിലാണ് അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ കളർ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? What does that color tell you? According to this, yes, according to this equation, which is called, what is the name of that equation? Wien displacement law. Wien displacement, based on Wien displacement law. Physics law. Wien displacement law. ഈ Wien displacement law പറയുന്നത് എന്താ? Lambda max is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ കളർ, സ്റ്റാറിന്റെ കളർ കാണിക്കുന്ന അതിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് പിന്നെ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാറിലെ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റാർ നോക്കിയിട്ട് ഏത് സ്റ്റാറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ പിന്നെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? Clear ആണ് sir. Yes sir. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഇതാണ്, E is equal to h nu. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എച്ചിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വേൾഡിലേക്ക് കടക്കാണ്, ക്വാണ്ടം വേൾഡിലേക്ക് കടക്കാണ്. സോ ദിസ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, വി ആർ മൂവിങ് എഹെഡ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചു കാണും. What is that? Photoelectric effect. അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Yes or no? Yes sir. ഇവിടെ നോക്കുക. Let me give you an idea about photoelectric effect also. This is the experiment. എന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇതാണ്. ഈ പിക്ചർ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്നറിയാം. ഇതൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്. ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് എടുത്തിട്ട് അത് ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് പോൾ ഹിയർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് പോൾ ഹിയർ. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഇത് ഇവിടെ എയർ ഗ്യാപ്പാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. ദർ ഷുഡ് ബി എ കണക്ഷൻ. ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലേക്ക് കൂടി മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സഞ്ചരിക്കൂ അല്ലേ? ഇവിടെ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോർമലി ഇവിടെ ആംബിയർ ഇവിടെ 0 തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ മീറ്റർ റീഡിങ് 0 ഉള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറത്തുനിന്ന് ലൈറ്റ് ഈ മെറ്റലിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് ലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം, ലൈറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെ? h nu, quanta. So light of particular frequency nu hits on this metal plate. Metal plate ലേക്ക് പിന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ sometimes it starts this meter reading which is greater than 0 അല്ലെ? 0 മേലേക്ക് പോകുന്നു. അർത്ഥം മീറ്റർ റീഡ്സ് അവിടെ
ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ഒരു ഫിനോമിനാണ് എന്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ മെറ്റലിനകത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് മൂവ്സ് ഓൺ ടു ദ പോസിറ്റീവ് പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഇജക്ട് ചെയ്തത്? ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ്. When light of suitable frequency strikes on metal surface, it emits radiation. It starts emitting electrons. Starts ejecting electrons. Emitting starts ejecting electrons. And this phenomenon is called photoelectric effect. Photoelectric effect. അതന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? സോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിന് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണ്. എച്ച് ന്യൂ. ആ എനർജിയെ ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി 2 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഈ എനർജി 2 പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിലൊന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അതൊരു എനർജിയാണ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി. ആ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ എജക്ട് ചെയ്യണം, പറിച്ചു മാറ്റണം അല്ലെ. ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ പറിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കണം. ആ എനർജിയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം. എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം. ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ന്യൂ എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഈ ന്യൂ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്
തിരിച്ചു വരാം. അവിടെ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു. ഒറ്റ സെക്കൻഡേ, കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റെക്കോർഡിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ? നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം വന്നുപോയി. സോ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ. H nu is equal to H nu 0, that is usually represented by phi into half mv square, where phi is H nu prime, which is called work function. നമ്മൾക്കറിയാം എല്ലാ മെറ്റലും എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലും പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുമോ? ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണിക്കുള്ളൂ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുള്ളൂ. ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി, അല്ലേ? അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So from this you can see that kinetic energy half mv square, where v is the velocity of electron, half mv square is equal to h nu minus h nu prime, അല്ലേ? h nu prime. So നമ്മൾക്കറിയാം, if nu less than nu prime, this equation ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താ ഇങ്ങനെ h into nu minus nu prime. Now if nu is less than nu prime, nu prime നേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ kinetic energy of electron in that case is 0. Kinetic energy of electron is in that case is 0, so there is no photoelectric effect. If nu is greater than nu prime, then photoelectric effect is there. The phenomenon photoelectric effect is there, and kinetic energy of photoelectron is greater than 0. And if you plot, ഇത് ഒരു ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുക? If you plot a graph taking nu on x-axis and kinetic energy, that is half mv square on y-axis. This is the kinetic energy. If I represent kinetic energy with Ek, then this equation can be written as Ek, that is kinetic energy, is equal to h nu minus h nu prime, അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ h nu prime എന്നുള്ളത് എന്താണ്? h nu prime എപ്പോഴും ഒരു മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ ന്യൂ പ്രൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. For a particular metal, threshold frequency is a constant. So h nu prime also is a constant. Then you can write this equation of the form y is equal to
x plus c. What is that equation? നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. y is equal to mx plus c എന്നുള്ള equation എന്ത് equation ആണ്? എന്താണ്? Straight line equation ആണ് അല്ലേ? Straight line equation ആണ്. അവിടെ y എന്താണ്? You have to plot y as kinetic energy. That is here. X as frequency, that is here. If you do that, then you will get a straight line of this kind. ഇങ്ങനെ ഒരു straight line ആണ് കിട്ടുക. This straight line that touches on the negative y-axis. അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് y ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ നെഗറ്റീവ് y-ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ C. So the slope, ഈ കേസിൽ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് സ്ലോപ്പ്? സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് m ആണ് അല്ലേ? സ്ലോപ്പ് m ആണ്. m ഇവിടെ എന്താണ്? h ആണ്. m is h. So slope in this case, slope is h. Slope h ആണ്. So അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും കിട്ടി. Is that all right? So we have the equation half mv square is equal to h nu minus h nu prime, where h nu prime is the threshold. This is threshold energy, this is threshold frequency. Threshold frequency. H nu prime is called threshold energy. Threshold frequency. So this equation can be written as h into nu minus nu prime. നമ്മൾക്കറിയാം nu lambda തമ്മിലുള്ള relationship എന്താണ്? Nu and lambda is related as 1 by, c by lambda. So this is c by lambda. So minus nu prime is c by lambda prime. C എപ്പോഴും constant ആയിരിക്കും. So we don't have to write c prime. C is the velocity of light. അല്ലേ? So we got this equation. അവിടെ രണ്ടിടത്തും c constant ആണ്. So you can take the c outside. So hc into 1 by lambda minus 1 by lambda prime. 1 by lambda prime. So this can be written as hc into lambda prime minus lambda divided by lambda into lambda prime. So that is, what is this? This is half mv square, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron. Now from this you can calculate the velocity. V square, now here it is. V square is 2hc by m into lambda prime minus lambda divided by lambda prime, and hence nu is equal to all these things, that is 2hc, this one, all raised to half. So you got an equation for calculating frequency of a photoelectron. This is frequency velocity. Sorry, frequency alla velocity. Nu alla velocity and v. This is the velocity of light. Velocity of light. Light alla electron alle. Velocity of photoelectron. A moving the electron in the velocity. That electron is called photoelectron. And velocity of photoelectron can be calculated using this equation. A velocity of photoelectron calculating നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? Threshold wavelength അറിയണം. Wavelength of that threshold frequency തന്നാൽ മതി അല്ലേ? Threshold frequency എന്ന് ഈ wavelength calculate ചെയ്യാം. പിന്നെ ലൈറ്റിന്റെ wavelength അറിയണം. ലൈറ്റിന്റെ wavelength അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ velocity of photoelectron calculate ചെയ്യാനുള്ള equation ആണ്. Okay, so that is the equation.
അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ബാക്കി നമ്മൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ 9:30 ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആർക്കും 9:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? 9:30 ക്ലാസ് ഉള്ളവരൊന്ന് വോയിസിൽ വന്നട്ടെ. Anybody has class at 9:30? Yes or no? ഉണ്ടോ? No, sir. ഇല്ല, ആർക്കും ക്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാർട്ട് കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. നമ്മൾക്കിനി ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അതല്ലേ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടോ? കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് No. No, sir. ഫിസിക്സിലും No, പഠിച്ചിട്ടില്ലേ sir. കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ്? ഇല്ല sir. No, sir. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. When a beam of monochromatic X-rays, when X-ray falls on certain metal like boron, carbon, nitrogen, ഇതുപോലുള്ള മെറ്റൽസിലേക്ക് എക്സ്റേ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then the wavelength of അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ എക്സ്റേ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അല്ലെ? എക്സ്റേ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എക്സ്റേയുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഇസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് എക്സ്റേ. ഇൻസിഡന്റ് എക്സ്റേയുടെ വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സ്കാറ്റേർഡ് എക്സ്റേയുടെ വേവ് ലെങ്ത്. അങ്ങനെ വരുക. നിങ്ങൾ നോക്കുക, I have an X-ray that is made to fall on some of the element, like say suppose this is carbon, then this X-ray will go and hit this carbon element and it gets scattered, scatter ചെയ്യും. So ഇതിന്റെ ലാംഡ, ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡയാണെന്ന് കരുതുക, ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ പ്രൈം ആണെന്ന് കരുതുക. Then lambda is less than lambda prime. So here lambda is the incident wavelength, lambda prime is the scattered wavelength. And this phenomenon is known as Compton effect. Compton effect എന്ന് പറയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പഠിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈസ് വെൻ എ ബീം ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് എക്സ്റേസ് സ്ട്രൈക്സ് എലമെന്റ്സ്. ദീസ് എലമെന്റ്സ് ആർ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ? ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് ആണ്. വെൻ ദീസ് എക്സ്റേസ് ഫോൾ ഓൺ ദീസ് ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ്, the wavelength of scattered light is more than that of the incident light and is known as Compton effect. അല്ല, വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് എനർജിയുടെ കേസിൽ എഴുതാം അല്ലെ? എനർജി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ പ്രൈം. വേവ് ലെങ്ത് എനർജി നമ്മൾ ഇതെന്താണ്? E is equal to h nu ആണ്. E is equal to h nu അല്ലെ? So E is equal to h nu, h c by lambda എന്ന് എഴുതാം. ഈ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി. ഈ കേസിൽ എന്ത് പറയാം? രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ത് പറയാം? എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലെങ്ത്. കാരണം എച്ച് സിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So energy is inversely proportional to wavelength and is directly proportional to frequency. So you can write these equations: E nu greater than nu prime, lambda less than lambda prime. ഇവിടെ ഈ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന എന്താണ്? ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് എനർജി. ഈ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് സ്കാറ്റേർഡ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റേർഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇത് സ്കാറ്റേർഡ് എനർജി, സ്കാറ്റേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി, സ്കാറ്റേർഡ് വേവ് ലെങ്ത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചേ? ഇവിടെ നോക്കുക, എനർജി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻസിഡന്റ് എനർജി പിന്നെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത എക്സ്റേയുടെ എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത എനർജി ഇൻസിഡന്റ് എക്സ്റേയുടെ എനർജിയേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി എനർജി എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും? ബാക്കി എനർജി എവിടെയായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക? കുറച്ച് എനർജി എവിടെയോ പോയി അല്ലെ? ഇൻസിഡന്റ് എനർജി നമ്മൾ പോയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത
ആ എക്സ്റേ പോയി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള എനർജി അല്ല, എക്സ്റേ അതൊന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പുറത്തു വന്ന എക്സ്റേയുടെ എനർജി. So some energy is utilized by this element, and that we have to discuss in more detail. We are not going to discuss all those things, but you just have to know what is Compton effect. Okay, so we are stopping it here today. We will meet in the next class with Bohr atom model. Bohr atom model മുതൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. Is that okay? Okay, sir. Thank you, sir. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ, അറ്റൻഡൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ Sir, attendance note ചെയ്യുമ്പോ വൈറ്റ് ബോർഡ് ബേസ്ഡ് എന്നാ കൊടുക്കണ്ടേ? വൈറ്റ് ബോർഡ് ബേസ്ഡ് എന്നാണോ കൊടുക്കണ്ടേ മോഡ്? വൈറ്റ് ബോർഡ് ബേസ്ഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഓപ്ഷൻ? വൈറ്റ് ബോർഡ് ടച്ച് പാഡ് ബേസ്ഡ്. ആ പാഡ് ബേസ്ഡ്, ടച്ച് പാഡ് ബേസ്ഡ് കൊടുത്താൽ മതി. സർ ഇതിന്റെ വീഡിയോ, റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവോ? അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ 2 ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ? ഇല്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ഇട്ടുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുവരെ ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോസ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ തന്ന ലിങ്കിൽ. എന്താ ഞാൻ ലീവ്